જૂનાગઢની પાવન ધરા જ્યાં ગિરનારની ગોદમાં દેવ્યાદિદેવ મહાદેવના સાનિધ્યમાં મહાશિવરાત્રિનો મેળો જામ્યો છે। આ મેળો એટલે માત્ર મનોરંજન નહીં, પણ આસ્થા, શ્રદ્ધા અને અગમ્ય સાધનોનો સંગમ છે। સામાન્ય રીતે આપણે જુદા જુદા અખાડાઓ જોતા હોઈએ છીએ, અગ્નિ અખાડા કે હવાન અખાડા, સાધુ સંતો અને નાગર સંન્યાસીઓના દર્શન કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી આ મેળામાં એક નવું અને અત્યંત પવિત્ર આકર્ષણ ઉમેરાયું છે, અને તે છે કિન્નર અખાડા। શું છે કિન્નર અખાડા, તેની વિગતે ચર્ચા કરીશું। નમસ્કાર, હું છું પ્રથમ મોદી, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। સનાતન ધર્મમાં કિન્નરોનું સ્થાન હંમેશા પૂજનીય રહ્યું છે। ભવનાથની તળેટીમાં આજે કિન્નર અખાડાના સંન્યાસીઓએ પોતાની ધૂણી ધણાવીને અલખના ઓટલે શિવ અને શક્તિની આરાધનામાં લીન જોવા મળી રહ્યા છે। આ અખાડો માત્ર ધાર્મિક પરંપરા નથી, પણ એક એવી શક્તિનું પ્રતીક છે જે ખુદ મહાદેવના અંશ માનવામાં આવે છે। શાસ્ત્રોની વાત કરીએ તો કિન્નર અખાડાનું મહત્વ આદિનાથ અને આદિકાળથી છે। વેદ, ઉપાદિશ અને ગીતા અને રામાયણથી લઈ મહાભારત સુધી કિન્નરોનો ઉલ્લેખ ગૌરવભેર કરવામાં આવ્યો છે। લોકવાયકા મુજબ જ્યારે ભગવાન શ્રી રામને 14 વર્ષનો વનવાસ થયો હતો, ત્યારે તેમના કિન્નર અનુષીઓ પણ સરયુ નદી કિનારે 14 વર્ષનો કઠોર કલ્પવાસ કર્યો હતો, અને તેમની આ ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ પ્રભુએ રામ આશીર્વાદ આપ્યા કે કલયુગમાં પણ તમારું પૂજન થશે અને તમારા આશીર્વાદ દરેક વ્યક્તિ માટે ફળાદી નિવાળશે। સાંભળીએ માં સતીનંદ ગિરીજી મહામંડલેશ્વર કિન્નર અખાડાનું આ વિષયને લઈને શું કહેવું છે। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं माता सतीनंद गिरी उज्जैन महामंडलेश्वर अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा से। मेरा मुख्य आश्रम उज्जैन में है, दूसरा आश्रम बाबरा अमरेली में है, जहाँ गुजरात का एकमात्र माँ कामाख्या का मंदिर है। पूरे गुजरात में एक ही माँ कामाख्या का मंदिर है, जो कि बाबरा अमरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आज किन्नर अखाड़ा में आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और किन्नर अखाड़ा में इस बार माँ कामाख्या का दूना भी बना है, योनि की प्रतिमा भी है, ताकि जितने भी श्रद्धालु गण, जितने भी भगत यहाँ पधारे वो आशीर्वाद का लाभ लें। और किन्नर अखाड़े में अनक्षेत्र चल रहा है। माँ कामाख्या जो है, जिसकी योनि की मतलब जो माँ कामाख्या आसाम में है, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ योनि की प्रतिमा है। वही योनि की प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। तो जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं, हमारी कामना है कि माँ कामाख्या उनके सारे संकट, सारे दुख दूर करे, उनके रोजगार में बरकत दे, उनका रोजगार बढ़े और उनके जीवन में खुशियाँ दे, उनके जीवन में वैभव प्रदान करे, ऐसी हम कामना करते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के किन्नर आए हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से। कोई दिगंबर है जो विश्व में एक ही महिला घोरी जो काफी वायरल थी बीच में, वो मेरी शिष्य माँ काली नंदगिरी वो भी आई है। और साध्वी ऋतुरंगिरी जो 9 से ज्यादा साधवा भी साधना कर चुकी है। हाल ही में माघ मेला में उसने 11 दिन की जल साधना की थी, वो भी यहाँ पे आई है, जो कि अपने साधना, अपने तप से जो शक्ति प्राप्त की है, उनसे हम श्रद्धालुगण को आशीर्वाद दे सके। और एक बात ये, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, खास करके माता पिता, हम उनसे यही निवेदन करेंगे, अपने बच्चों को सनातन धर्म का ज्ञान दें। क्योंकि देखो, हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं और सनातन धर्म की ध्वजा को आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारा किन्नर अखाड़ा जो हमारे पूजनीय स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, वो भी सनातन धर्म के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती हैं। तो हम चाहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को अभी से ज्ञान दे, क्योंकि जो अब जनरेशन आ रहा है वो सनातन धर्म से भटक रहा है। तो लव जिहाद जैसे केस हो रहे हैं, कोई लड़कियां भग रही हैं, कोई माता पिता की इज्जत नहीं करते। एक टाइम पे जो माता पिता कह के संबोध किया जाता था, आज वो मॉम डैड पे आ गया है। तो सनातन धर्म की शिक्षा दे अपने बच्चों को और आगे बढ़ाए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। આ અંગે કિન્નર અખાડાના મહામંડલેશ્વર ગિરનારી માતાજી જણાવે છે કે કિન્નરો એ શિવનું અર્ધનારી સ્વરૂપ છે। ગુજરાતમાં પવિત્ર ગિરી તળેટીમાં પહેલા કિન્નર અખાડાની આવી વ્યવસ્થિત પરંપરા નહોતી, પરંતુ અહીં તેમનું વિવિધ સ્થાપન થયું છે, અને આજે હજારો શિવ ભક્તો માત્ર દર્શન કરવા જ નહીં, પરંતુ કિન્નરો અને સંતાનના હાથે બનેલો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવા અને તેમની પવિત્ર આશીર્વાદ લેવા માટે આવે છે। ભવનાથના મેળામાં કિન્નર અખાડો સામાજિક સ્વીકૃતિ અને આધ્યાત્મિક ગરિમાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે। સાધુ વેશમાં સજજ આ કિન્નર સંન્યાસીઓ જ્યારે હર હર મહાદેવના નાદ લગાવે છે, ત્યારે આખી તળેટી શિવમય બની જાય છે। જો તમે પણ આ મેળાની મુલાકાત લેતા હોય તો આશીર્વાદ લેવાનું ચૂકશો નહીં।
આ વિષયને લઈને તમારો શું અભિપ્રાય છે તે અમને કમેન્ટ કરી ચોક્કસથી જણાવજો અને અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.